developed this entire royal enclave. રોયલ એન્કલેવનો વિકાસ કરેલો છે. And they have પધાર્યા છીએ ત્યારે એક બહુ વિશાળ હૃદયવાળા ઉદારતાવાળા યજમાન તરીકે તેઓ હંમેશા છે. And Rajabai has been a supporter of our programs since the time when we first came to Rajkot actually. રાજકોટમાં પ્રથમ વખત જ્યારે અમે આવેલા ત્યારથી માંડીને અત્યાર સુધી અમારા દરેક પ્રોગ્રામમાં એમનો બહુ મોટો સહકાર હોય છે. When we didn't have a big temple and we had a small space, he would come to see Maharaj personally actually. જ્યારે આપણી પાસે મોટું મંદિર નહોતું અને નાનું મંદિર હતું ત્યારે તેઓ વ્યક્તિગત રીતે મહારાજને મળવા માટે આવતા હતા. The only unique thing about him coming to see Maharaj was he would always come to see Maharaj. યજમાન તરીકે જ આવતા હતા. It was very fun to see him coming on a horse into Rajkot, into our temple. પોતે ઘોડો લઈને આવતા હતા અને મંદિરે આવતા હતા મહારાજને મળવા માટે. એમની પાસે ઘોડો હતો. And after so many years, it's so nice that he's giving so much support and there's so much of inspiration from this association. Thank you very much. એમના સંઘથી આટલા વર્ષોથી ઘણો બધો સહકાર આપી રહ્યા છે તો અમે એમના ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ. And we want to thank all the devotees who have joined us today in this evening program. અને અહીં ઉપસ્થિત અને ભેગા થયેલા સર્વે ભક્તોનો અમે આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. I think the evening is very pleasant. આજની સાંજ બહુ ગુલાબી છે. For some of you may not know, there are a lot of devotees who come from Singapore and we are very happy to host them here also. સિંગાપોરના જે ભક્તો છે એમને પણ અમે અહીં આ કાર્યક્રમમાં સ્વાગત કરીએ છીએ. And now we are seeing many devotees coming from India and all over the world, and they're all coming because tomorrow is 104th Vyas Puja. આવતીકાલે 104મી વ્યાસ પૂજા છે. એના માટે ભારતમાંથી અને દેશ વિદેશથી બધી જગ્યાએથી આવનારા ભક્તોનું પણ અમે હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. Maharaj departed from this world in 2010. મહારાજ 2010માં આ જગતને છોડીને ગયા. For so many of his disciples and for those who have met him and spent time with him, it hardly feels that so many years have passed actually. પણ એમના શિષ્યો અને જે લોકો મહારાજ સાથે સંકળાયેલા છે બધા માટે એવું ક્યારે લાગતું જ નથી કે મહારાજ આપણાથી દૂર હોય. By his mercy he is inspiring us through his instructions and through his presence actually. એમની કૃપાના કારણે મહારાજ આપણને એમના ઉપદેશોના માધ્યમથી અને પ્રેરિત કરતા રહ્યા છે. The one thing we should remember that Bhagavatam us ભાગવતમ જે કહે છે એમાંથી એક વસ્તુ આપણે સ્મરણ રાખવી જોઈએ is that we have to surrender to one who is worthy of shelter. આપણે એવા વ્યક્તિની શરણમાં જવું જોઈએ કે જે શરણ લેવાને યોગ્ય છે. In Shastras, the spiritual master is worthy of shelter because he is the transparent via medium of the Supreme Lord. અને આધ્યાત્મિક ગુરુ જે હોય છે એ હંમેશા શરણ લેવા યોગ્ય હોય છે કારણ કે તેઓ ભગવાનની અને આપણી વચ્ચે એક પ્રદર્શક માધ્યમનું કામ કરતા હોય છે. Therefore, our sharanam should be at the lotus કમળમાં હોવી જોઈએ અને એમના શુદ્ધ ભક્ત પ્રત્યે હોવી જોઈએ. And when we take shelter of the right persons and we take shelter of the Lord, then that shelter is known as sharanyam. જ્યારે આપણે ભગવાનનું શરણ લઈએ અને યોગ્ય વ્યક્તિનું સાચા વ્યક્તિનું શરણ લઈએ ત્યારે એને શરણ્યમ કહેવામાં આવે છે. So sharanam must be there and sharanyam must be present. અને એટલા માટે શરણ પણ હોવું જોઈએ, શરણમ પણ હોવું જોઈએ અને શરણ્યમ પણ હોવું જોઈએ. In Bhagavatam, there was an episode where Dhritarashtra had left the house, the palace with Gandhari. After Vidura came and told him that he's wasting his time sitting in a palace that doesn't belong to him. તો ભાગવતમાં વર્ણન આવે છે કે ધૃતરાષ્ટ્ર અને ગાંધારી યુદ્ધ પૂરું થયા પછી આ ઉપદેશો સાંભળીને ઘર છોડીને કીધેલું હોય છે કે તમે એવા રહી રહ્યા છો, એવા મહેલમાં રહી રહ્યા છો કે જે તમારો છે જ નહીં. And when Yudhishthir Maharaj was looking around the next morning, he could not find Gandhari and he could not find Dhritarashtra. અને યુધિષ્ઠિર મહારાજ સવારે ગોતી રહ્યા હતા તો એમને ગાંધારી પણ ન મળ્યા અને ધૃતરાષ્ટ્ર પણ ન મળ્યા. Where is my aunt? તો તેઓ અત્યધિક ચિંતાતુર થઈ ગયા કે મારા કાકી ક્યાં ગયા, મારા કાકા ક્યાં ગયા. And પ્રગટ થાય છે. And when he came, he spoke great words of wisdom. અને ત્યારે એમણે બહુ ઉત્તમ ઉપદેશો યુધિષ્ઠિર મહારાજને આપ્યા. One verse that is very important is in the first canto, 13th chapter, 46th verse. એક શ્લોક બહુ મહત્વનો છે, પ્રથમ સ્કંદ
13મો અધ્યાય અને 46મો શ્લોક. Kalo karmo gunadhino dehoyam panchabhautika દેહોયમ પાંચભૌતિકઃ katham manyamstu gopaye મન્યાંસ્તુ ગોપાયે sarpagrasto yatha param. સર્પગ્રસ્તો યથા પરમ. The translation is very nice. આનો અનુવાદ બહુ સુંદર છે. Narada Muni told Yudhishthir Maharaj and the Pandavas, this gross body, નારદ મુનિએ યુધિષ્ઠિર અને પાંડવોને કહ્યું કે આ જે સ્થૂળ શરીર છે જે આપણું which is made up of 5 elements, બનેલું છે is already under the control of eternal time. એ પહેલેથી જ શાશ્વત સમયની નિયંત્રણમાં પહેલેથી જ છે. It is under the control of action, karma. એ કર્મના અધીન છે. It is under the control of all the modes of material nature, guna. ભૌતિક પ્રકૃતિના ત્રણેય ગુણોના અધીન છે. How can તો પછી this body, આ શરીર which is already in the jaws of the serpent, કે જે પહેલેથી જ સાપના મોઢામાં સંકળાયેલું how છે, can this body protect other bodies? તો પછી આવા શરીર બીજાના શરીરની રક્ષા કેવી રીતે? So this is a very important point we must understand. આ આપણે સમજવા જેવો મુદ્દો છે. Sometimes we think that we have control over situations. ઘણી વખત આપણે એવું માનવું હોય કે દરેક પરિસ્થિતિ ઉપર હું વિજય મેળવી લઈશ. Sometimes when we become stronger and we are more capable in so many things, આપણી કાર્યક્ષમતા વધતી જતી હોય છે, આપણું બળ વધારે હોય છે, તો ત્યારે આપણો ઘમંડ પણ એટલો જ વધારે હોય છે. we may be very good in some service, આપણે કોઈ સેવામાં કદાચ બહુ સારા હોઈ શકીએ, but we should not let the pride overtake our service. પણ આપણે અહંકારને આપણી માથે ચડવા ન દેવો જોઈએ. And when that happens, થાય છે અહંકાર આપણા માથે ચડી જાય છે, ત્યારે કદાચ આપણી પાછળ ગમે એનો હાથ હોય તો પણ if we do not have the support and protection of Krishna, આપણી ઉપર કૃષ્ણનો સાથ અને એનું રક્ષણ ના હોય, then we cannot save ourselves and nobody else can save us. તો આપણે આપણી જાતને ન બચાવી શકીએ અને કોઈ આપણને પણ ન બચાવી શકે. It is stated very nicely that if Krishna wants to kill someone, nobody can save him, right? એક બહુ સરસ મજાની કહાવત છે કે કૃષ્ણ જેને રાખવા માંગતો હોય એને કોઈ મારી ન શકે, And if he wants to save someone, then nobody can kill that person. એને કોઈને મારવા માંગતા હોય તો એને કોઈ બચાવી ન શકે. In Bhagavatam, there are so many episodes that teach us this very nice point. અને ભાગવતમમાં એટલા ઘણા બધા ઉદાહરણો છે કે જે આપણને આ મુદ્દો શીખવે છે. One very nice point from Krishna book is the episode of Banasura. એક બહુ મહત્વનો પ્રસંગ છે કૃષ્ણ બુકમાંથી જે છે બાણાસુરનો પ્રસંગ. Krishna book tells us that Banasura was the eldest of the 100 sons of Bali Maharaj. કૃષ્ણ બુકમાં વર્ણન છે કે બાણાસુર જે છે એ બલિ મહારાજના 100 પુત્રોમાં સૌથી મોટા પુત્ર હતા. So Bali Maharaj had 100 sons and the eldest was Banasura. તો બલિ મહારાજને 100 પુત્રો હતા અને મોટા એમાં બાણાસુર હતો. Now you would think that Bali Maharaj is such a powerful devotee of the Lord, so all 100 of his sons should be great devotees of the Lord. તમને કદાચ વિચાર થાય કે બલિ મહારાજ તો ભગવાનના બહુ મહાન ઉત્તમ ભક્ત હતા, તો એના 100 દીકરા એ ભક્ત જ હોવા જોઈએ. All parents here who are devotees, we always think that because we are devotees, our children automatically must become devotees. જેટલા અહીંયા માતા પિતા બેલા છે એ લોકો હંમેશા એવું જ વિચારતા કે કેમ કે અમે ભક્ત છીએ તો અમારા સંતાનો પણ ભક્ત બનવા જ જોઈએ. And we really pray that they will grow up to be pure devotees of the Lord. અને આપણે હંમેશા પણ આપણે બધાય જાણીએ છીએ કે દર વખતે આવું થતું નથી. And this is true even in Bhagavatam. અને ભાગવતમમાં પણ આવું જ છે. Maharaj was such a great saintly personality. બલિ બધા ઉત્તમ ઋષિ ચરિત્રના હતા. But Banasura, Bhagavatam tells us, did not take association of his father. પરંતુ બાણાસુરે એના પિતાનો ક્યારે સંગત ન લીધો. He took association of those who were opposed to the Supreme Personality of Godhead. એણે એવા લોકોનો સંગતિ કરી કે જે લોકો ભગવાનના વિરોધી હતા. So in his heart, he was always a little bit envious of Lord Krishna. તો એ બાણાસુર ભગવાન કૃષ્ણનો હંમેશા થોડી એના હૃદયમાં અંતઃકરણમાં ઈર્ષા કર્યા રાખતો હતો. But he came from Bali Maharaj. પણ એ બલિ મહારાજમાંથી જ આવેલો હતો. So some good qualities are there, Bhagavatam says. તો થોડી એનામાં કહેવાય ને સારી ગુણવત્તાઓ હતી ભાગવતમાં. For example, he was very truthful. ઉદાહરણાર્થ કે પોતે હંમેશા સત્યનિષ્ઠ હતો, સત્યવાદી So હતો. he was very truthful that he was demon. તો એ પોતે અસુર તરીકે એમાં સત્યનિષ્ઠ હતો, એમાં પ્રામાણિક હતો. And he was very particular, must follow it. અને વચનબદ્ધતામાં અને પ્રતિજ્ઞાબદ્ધતામાં હંમેશા એકદમ પાકો હતો. And he was a great devotee of Shiva. અને ભગવાન શિવના પોતે મહાન ભક્ત હતા. One day when Lord Shiva was dancing his beautiful Tandava dance, એક વખત ભગવાન શિવ
તાંડવ નૃત્ય કરી રહ્યા હતા, સુંદર તાંડવ નૃત્ય. Banasura came and he performed a great service to the Lord. અને ત્યારે બાણાસુર આવે છે અને ભગવાન શિવ પ્રત્યે બહુ મહાન સેવા કરે છે. Now you can recognize Banasura in the paintings immediately. હવે તમે પેઇન્ટિંગ્સમાં ઓળખી જશો કે બાણાસુર કોણ છે. He has 1,000 arms. કેમ કે એની પાસે 1000 હાથ હતા. Don't ask me how he got them, but he has 1,000 arms. આ એને કેવી રીતે મળ્યા એ મને ન પૂછતા, પણ હતા. And so when Lord Shiva started dancing, Bhagavatam said they needed a full assembly of musicians, you know. તો જ્યારે ભગવાન શિવ તાંડવ નૃત્ય કરે તો એમને ઘણા બધા વગાડવાવાળા આજુબાજુમાં જોઈએ. But because Banasura was there with his 1,000 arms, he took care of all the instruments. પણ કેમ કે બાણાસુર એકલો જ હતો ત્યાં ભગવાન શિવની પાસે, એણે એકલાએ જ બધા વાજિંત્રોને જોઈ લીધા, વગાડી લીધા. And if you read Krishna book, the particular instrument he was playing with 1,000 arms are the drums. અને ભાગવતમાં વર્ણન છે કે એક વિશેષ જે વાજિંત્ર એ વગાડતો હતો એ હતું ડ્રમ, નગારું. Just now Arjun played so nicely with 2 hands only, isn't it? જેવી રીતે અર્જુન આ બે હાથેથી મૃદંગ વગાડે છે, બહુ સુંદર. Imagine Banasura hitting the drums, you know, with 1,000 arms. તો તમે કલ્પના કરો કે બાણાસુર 1000 હાથે નગારું કેવું વગાડતો હશે. So Lord Shiva became very pleased with Banasur's service. તો ભગવાન શિવ બાણાસુરની આ સેવાથી અત્યંત પ્રસન્ન થઈ ગયા. And he gave him a boon. અને ભગવાન શિવે એને એક વરદાન આપ્યું. And Banasura said, the only thing I ask from you, my Lord, is that wherever I am and whoever I'm fighting with, you must protect me. તો બાણાસુરે ભગવાન શિવ પાસેથી એક જ વરદાન માંગ્યું કે હે મારા ભગવાન, હું ગમે ત્યાં હોય, ગમે તે પરિસ્થિતિમાં હોય અને કોઈની પણ સાથે યુદ્ધ કરતો હોય ત્યારે તમારે મારી સાથે યુદ્ધમાં જોડાઈ જવાનું. And the moment Lord Shiva, who is Asutosh, very easily pleased, said, so be it, Banasura started fighting with everyone. અને એવી રીતે ભગવાન શિવ હંમેશા આશુતોષ કહેવાય છે, જલ્દી પ્રસન્ન થનારા કહેવાય છે. તો એ તરત જ પ્રસન્ન થઈ ગયા અને કહી દીધું તથાસ્તુ. અને આ દિવસથી બાણાસુર બધા ઝઘડવા જ માંડ્યો. You will realize that the propensity of demons, Krishna book Prabhupada says, is that even in a peaceful situation, they can pick up a fight. પ્રભુપાદ કૃષ્ણ બુકમાં કહે છે Prabhu કે is laughing. અસુરોનું મોટામાં મોટું લક્ષણ એ હોય છે કે શાંતિ વાળી જગ્યા હોય ને એમાં એ લોકો ગમે નથી ઝઘડો ઉખેડી દે. So Maharaj told us we have to ask ourselves whether we have this quality or not. તો મહારાજ આપણને પૂછતા હતા કે આપણે આપણી જાતને ઠઠોરવી જોઈએ કે આપણી અંદર આવા દુર્ગુણ છે કે નહીં. Have you sometimes met, you know, devotees, they're very peaceful, but actually somewhere inside, you know, they are always ready to find. ની અંદર આપ ઉપરથી શાંત દેખાતો હોય પણ જરાક ક્યાંક થઈ જાય એટલે તરત જ અશાંત થઈ જાય અને સીધો ઝઘડો કરવા માંડે. There was one disciple of Maharaj, wherever he went, he would fight with someone. આપણા મહારાજનો જ એક શિષ્ય હતો, જ્યાં જ્યાં જતો એ બધાની સાથે ઝઘડા જ કર્યા રાખતો. And Maharaj one day picked up the phone and told him, why are you fighting with everyone? અને મહારાજ એક દિવસ એનો ફોન ઉપાડ્યો અને કીધું કે કેમ તું આખો દિવસ બધા સાથે ઝઘડા કરતો હોય છે. And he said, Maharaj, it's not my fault. My disposition is I'm Kshatriya. એણે મહારાજને કીધું કે મહારાજ આમાં મારો વાંક નથી, હું ક્ષત્રિય છું એટલા માટે મારાથી આવું થઈ જાય છે. So if we want to fight, we will find reasons to fight. જો આવી રીતે આપણે ઝઘડો જ કરવો હોય તો આપણે ગમે એટલા બહાના બનાવી લેશું. So one day Banasura came back to Lord Shiva and he had big complaint. એક દિવસ બાણાસુર ભગવાન શિવ પાસે આવી જાય છે અને મોટી ફરિયાદ લઈને આવે છે. He said, I'm fighting with everyone, but nobody wants to fight with me. એણે કીધું કે હું બધા સાથે યુદ્ધ કરી લઉં છું પણ કોઈ મારી સાથે યુદ્ધ સામે કરતું જ નથી. So can you find me someone who is worthy of fighting? તો એણે પૂછ્યું ભગવાન શિવને કે તમે કોઈ એવો વ્યક્તિ ગોતી દો કે જે મારી બરોબરીની હોય, મારી સામે ટક્કર મારે એવો હોય. And Lord Shiva then realized, what a mistake I've made. ત્યારે ભગવાન શિવને એમ થાય છે કે મેં શું મોટી ભૂલ કરી દીધી. Because every time he fought with someone, Lord Shiva was obliged to protect. કેમ કે જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે યુદ્ધ કરતો બાણાસુર ત્યારે ભગવાન શિવને મજબૂરન વરદાનના કારણે એની સહાયમાં જવું પડતું. So it came to a point where Banasura was defeating everyone, because who could defeat Lord Shiva? કેમ કે એક એવો સમય આવી ગયો હતો કે બાણાસુર બધા લોકોને પરાસ્ત કરતો જતો હતો, કોઈ એને હરાવી નહોતું શકતું કેમ કે ભગવાન શિવ એની સાથે હતા. તો ભગવાન શિવને કોણ પરાસ્ત કરી શકે? And Prabhupada writes in Krishna book, there came a time when Banasura had no one else to fight. He went to the mountains and broke mountains. He broke stones and rocks. He didn't know what to do with his fighting propensity. તો ભાગવતમાં વર્ણન છે કે એક સમય એવો આવી ગયો કે કોઈ એની સાથે યુદ્ધ કરવા તૈયાર જ નહોતો અને એનો કોઈ સમવડિયો પણ નહોતો. તો બાણાસુર છેલ્લે પોતાનું સામર્થ્ય તાકાત પ્રદર્શિત કરવા માટે પહાડ તોડવા માંડતો હતો,
અને મોટા મોટા પથરા તોડતો, આવ્યા બધા કૃત્ય કરવા માંડતો હતો. And Srila Prabhupada says so nicely, look at the difference between Banasur and Arjuna. શીલ પ્રભુપાદ બહુ સુંદર ભેદ બતાવે છે કે બાણાસુર અને અર્જુન બે યોદ્ધા જ છે, પણ બેની વચ્ચેનો ભેદ આપણે સમજવું જોઈએ. Arjuna had so much energy as a warrior. He was Kshatriya also. અર્જુન પોતે ક્ષત્રિય પણ હતો અને એની પાસે યોદ્ધા તરીકે ખૂબ સામર્થ્ય હતું. But he surrendered to Krishna and used his power for the service of the Lord. પરંતુ એ કૃષ્ણ ભગવાનને શરણાગત થયો અને પોતાનું સામર્થ્ય ભગવાનની સેવામાં વાપર્યું. But Banasura did not want to use his powers for the satisfaction of the Lord. પરંતુ બાણાસુરને પોતાની શક્તિ ભગવાનની સંતુષ્ટિ માટે નહોતી વાપરવી. And he thought that he was out of the net of material existence because he was very powerful. અને એ એવું વિચારતો હતો કે પોતે ભૌતિક પ્રકૃતિથી પર થઈ ગયો છે, કેમ કે પોતે બહુ શક્તિશાળી છે. So Bhagavatam says Krishna now arranged a wonderful episode by which Banasura would be brought to his knees. તો ભાગવતમાં વર્ણન છે કે આવા સમયે કૃષ્ણએ યોજના ઘડી કે જેથી કરીને આ ઘમંડી બાણાસુર જમીન ઉપર પોતાના ગોઠણિયા વાળી દે. Krishna's plans are very elaborate, Prabhus and Mataji's. પ્રભુજી અને માતાજી કૃષ્ણની જે યોજના હોય છે એ બહુ અદ્ભુત હોય છે. And sometimes if we try to understand his plan, we will get lost. અને ઘણી વખત આપણે જો એની યોજનાને કડવા માટે જઈએ, જાણવા માટે જઈએ તો આપણે જ ભૂલા પડી જઈએ. Just like if into royal, તો તમે ભૂલા પડી જાઓ, એવી જ રીતે કૃષ્ણની યોજના સમજવા જાઓ તો ભૂલા પડી જશો. so no one can understand Krishna's plans. તો કૃષ્ણની યોજનાને કોઈ સમજી શકે નહીં. Now Banasura had a very beautiful daughter known as Usha. હવે બાણાસુરની એક બહુ સુંદર પુત્રી હતી જેનું નામ હતું ઉષા. And she was of marriageable age. અને પોતે પરણવાની ઉંમરની થઈ ગઈ હતી. One night when she slept, એક દિવસ જ્યારે એ સૂઈ ગઈ, she dreamt of a very handsome man that she had never seen. તે દિવસ જોયો જ નહોતો. One young lady came to see Maharaj and said, Maharaj, I dreamt of a very, very handsome man. Can you tell me who that man is? એક મહિલા મહારાજ પાસે આવી હતી, માતાજી આવ્યા હતા અને મહારાજે એને કીધું, મહારાજ આજે મેં સપનામાં બહુ સુંદર એક યુવાન જોયો, શું તમે બતાવી શકો કે કોણ હશે? Maharaj said that actually if you dreamt of a handsome man, two things are correct. મહારાજે કીધું જો કદાચ તમને કોઈ સુંદર યુવકના સપના આવે તો બે વસ્તુ એમાં કદાચ સત્ય હોય. One, it has to be a dream. એક કે આ સપનું જ છે, આ હકીકત નથી. Second, because there are no handsome men around here. બીજું કે અહીંયા કોઈ આજુબાજુમાં આપણી હેન્ડસમ કોઈ સુંદર યુવક છે જ નહીં. This did not happen in Rajkot. It didn't happen in Rajkot. રાજકોટમાં આવું થતું નથી. So Rajkot has many handsome men. તો રાજકોટમાં ઘણા બધા સુંદર યુવકો છે. So when Usha woke up, right, she woke up blushing, like she had seen this very wonderful handsome man to him. તો ઉષા જ્યારે જાગી જાય છે સપનામાંથી ત્યારે પોતે એકદમ આતુરતાપૂર્વક હોય છે, કેમ કે એને આવા સુંદર યુવકને જોયો હોય છે And as she સપનામાં. woke up, she spoke. અને જેવી ઉઠી જાય છે તો બોલવા માંડે છે. And she said, my dear beloved, where are you? બોલવા માંડે છે કે હે પ્રિય તમે ક્યાં છો? So then Chitralekha, who was actually a very close friend with Usha, she looked at Usha very funnily and said, who is this dear beloved that you're speaking about? તો ચિત્રલેખા કે જે ઉષાની બેનપણી હોય છે એ ત્યાં નજીક જ ઊભી હોય છે અને ઈ પૂછવા માટે કે ભાઈ આ તારો બધો આવો સખા પ્રિય કોણ છે તારો? And Usha told her, Chitralekha, I saw the most handsome, noble, wonderful man, but I think in all the three worlds there isn't such a personality. ત્યારે ઉષા કહે છે ચિત્રલેખાને કે મેં એટલો બધો સુંદર યુવાન જોયો છે સપનામાં કે કદાચ ત્રણેય લોકમાં એના જેવો સુંદર કોઈ નહીં હોય. Now Chitralekha was a powerful mystic. ચિત્રલેખા જે હતી એ એક મિસ્ટિક મીન્સ Mystic like a yogi, you know? Yes, yogi. Siddhi, you know? She had siddhi. સિદ્ધિવાળી હતી And she was very expert in drawing. અને પોતે ચિત્રકલામાં બહુ પ્રવીણ હતી. So she immediately started drawing pictures. You know, like sometimes you see mug shots, you know, in movies, someone murdered someone, then you'd identify the killer. In the same way, she was not identifying killer. She was trying to find out who is this person based on Usha's description. નહીં તમને ઘણી વખત અનુભવ હશે કે તમે કદાચ ફિલ્મોમાં પણ જોયું હશે કે કોઈ ખૂન કરવાવાળો હોય તો જે સાક્ષી હોય એના વર્ણન પ્રમાણે પોલીસવાળાઓ પાસે એક ડ્રોઈંગ કરવાવાળો વ્યક્તિ હોય કે જે વર્ણન પ્રમાણે એનું ચિત્ર બનાવે. એવી જ રીતે આ ચિત્રલેખા હતા, પણ ચિત્રલેખા મર્ડર કરવાવાળાના ચિત્ર નહોતા બનાવતા. So she drew pictures of Gandharvas. તો તે ગંધર્વનું પિક્ચર બનાવતી હતી. But Usha said no, none of them.
ઉષાએ કીધું નહીં, આ નથી. She drew pictures of yakshas, એણે યક્ષનું ચિત્ર દોર્યું, daityas, દૈત્યના ચિત્ર દોર્યા, vidyadharas, વિદ્યાધરોના ચિત્ર દોર્યા, siddhas, સિદ્ધોના ચિત્ર દોર્યા, charanas. ચારણ ચિત્ર દોર્યા. Last, not the very good looking ones, all the asuras. છેલ્લે બહુ સુંદર ન દેખાય એવા કુરુ બધા અસુરોના ચિત્ર દોર્યા. Still no luck. તોય નહીં. Now she decided, let me draw pictures of the Vrishni dynasty. પછી એને વિચાર આવ્યો કે ચલો હું વૃષ્ણિ વંશીઓના ચિત્ર દોરું. And then she started drawing a picture of Pradyumna. પછી એણે પ્રદ્યુમ્નનું ચિત્ર દોર્યું. And when Usha saw Pradyumna, she started showing signs of recognition. જ્યારે ઉષાએ પ્રદ્યુમ્નનો ચહેરો જોયો ત્યારે એને લક્ષણો દેખાડવા માંડ્યા કે પોતે જાણતી હોય. When Chitralekha painted the picture of Pradyumna's son Aniruddha, જ્યારે ચિત્રલેખાએ પ્રદ્યુમ્નનો પુત્ર અનિરુદ્ધનું ચિત્ર દોર્યું, then immediately Usha started smiling and turned away bashfully. અને ઉષા તરત જ એ ચિત્ર જોઈને કહેવાય ને શરમાઈને પાછળ ફરી ગઈ. When you hear all these descriptions in Bhagavatam, you think it's like in the movies, isn't it? જ્યારે ભાગવતમના આવા આપણે ફિલ્મમાં બેઠા હોય એવું. But we don't realize that Bhagavatam was the originator of all such mellows, you see. તો આપણે ભૂલી જઈએ છીએ કે ભાગવતમમાંથી જ આવા બધા રસ પ્રગટ થાય છે. Because it is stated that when a living entity looks at the beautiful form of Aniruddha or Pradyumna, who are expansions of Krishna, they cannot help but become attracted to them. એ કહેવાય છે કે જ્યારે કોઈ પણ જીવ અનિરુદ્ધનું દર્શન કરી લે, પ્રદ્યુમ્નના દર્શન કરી લે, અને કારણ કે તો કોઈની તાકાત નથી કે પોતાનું આકર્ષણ એમના પ્રત્યે રોકી શકે. So the mood of Bhagavatam is very pure actually. ભાગવતમનું જે મૂળ છે એકદમ શુદ્ધ છે, but we have spoilt it. પણ આપણે એ બધાએ એને દૂષિત કરી નાખેલો છે. Now Chitralekha had identified the person that Usha had seen in the dream. હવે ચિત્રલેખાને ખબર પડી ગઈ કે ઉષાએ સ્વપ્નમાં કોને જોયો હતો. So she could understand that this person was none other than Aniruddha, who is the grandson of Krishna. તો તે જાણી ગઈ કે આ તો અનિરુદ્ધ છે, અને અનિરુદ્ધ કોણ હતા? કૃષ્ણના પૌત્ર હતા. Now you must understand that Krishna was the sworn enemy of Banasura. હવે તમને ખબર પડે કે કૃષ્ણ જે હતા એ બાણાસુરનો એક નંબરના શત્રુ હતા. Because Banasura never had dared to attempt to attack the Vrishni dynasty. કેમ કે Even though he had Lord Shiva to protect him, he was wary of the strength of the Yadavas and the Vrishnis. ભલે એની પાસે ભગવાન શિવ સાક્ષાત એની સહાયે ઊભા પગે ઊભા જ હતા, તેમ છતાં એણે ક્યારે સાહસ નહોતું કર્યું કે વૃક્ષની ઉપર આક્રમણ And કરે. of all people in all the worlds, his daughter had to fall in love with Krishna's grandson. અને આવી પરિસ્થિતિમાં કોઈનો જાગ્યો એની પુત્રી જાગી ગઈ, એના શત્રુના પૌત્ર ઉપર પ્રેમ કરી બેઠી. This also has become the movie stories, isn't it? આ પણ Warring camps, fighting with each other and things like that. It's all from Bhagavatam. આપણને રસાકસી વાળું પિક્ચર હાલતું એવું લાગે, પણ આ પણ ભાગવતમમાંથી જ છે બધું. So Chitralekha, using her mystic power, she went to Dwarka in the dead of night. તો ચિત્રલેખા પોતાની માયાવી શક્તિ વાપરીને મધરાત્રિએ દ્વારકા ચાલી જાય છે. And she transported Aniruddha with her potency back from Dwarka to the capital of where Banasura stayed. And she transported him, Krishna book said, not just like that. On his bed he was brought actually. તો ચિત્રલેખાએ પોતાની માયાવી શક્તિથી દ્વારકાથી, અને ખાલી એમનેમ નહીં, એના અનિરુદ્ધના પલંગ સહિત, એના બેડ સહિત એને ઉપાડીને બાણાસુર જ્યાં રહેતો તો ત્યાં લઈ ગઈ, And ટ્રાન્સફર she કરી brought him right into the quarters of Usha herself. અને ઉષાના જે અંદરના જે કક્ષ હતા એ કક્ષમાં એને લઈ ગઈ. In the morning, Aniruddha woke up thinking he was in Dwarka Dham. સવાર થઈ એટલે અનિરુદ્ધ જાગી ગયો, ને એને તો એમ જ હતું કે હું તો દ્વારકા ધામમાં જ છું. But he was actually in the capital of Banasura's kingdom, Shunitapur. પરંતુ એ તો બાણાસુરની રાજનીમાં તો સુનીતાપુરમાં હતો. And the moment he got up, the first person he saw, અને જેવો ઉઠે છે એ ભેગો જ પહેલી વાર કોને જોવે છે? ઉષાને. and Usha saw Aniruddha. અને ઉષા અનિરુદ્ધને જોવે છે. And Bhagavatam says happiness and love bloomed between them. અને ભાગવતમ વર્ણન કરે છે કે બેયના સુખની કોઈ સીમા ન રહી. And they spent days and days within the secret quarters of Usha. અને ઘણા બધા દિવસો એ લોકોએ પસાર કર્યા કે જે ઉષાના જે ખાનગી બધા કક્ષ હતા એમાં. Usha never left the quarters. ઉષા ક્યારે એ બધા પડીને જતી And નહીં. she spent so much time talking and spending time with Aniruddha.
અને ઘણો બધો સમય ઘણા બધા દિવસો એની સાથે વાત કરવામાં અને રમૂજ કરવામાં કાઢી નાખ્યા. Now, Bhagavatam says Usha was blessed with beauty which was completely unasuric. હવે ભાગવતમ કહે છે કે ઉષા પાસે એવી સુંદરતા હતી કે જે અસુરમાં હોય જ નહીં ક્યારેય. And so it was very natural for Aniruddha to also fall in love with Usha. અનિરુદ્ધ માટે પણ એક સ્વાભાવિક હતું કે એ પણ ઉષાના પ્રેમમાં પડી ગયા. And so how, if Usha never came out of the quarters, eventually somebody will suspect why she's not coming out, isn't it? હવે આવી રીતે આટલા બધા દિવસો હોય છે અને ઉષા કોઈ દિવસ બહાર જ ન આવે તો કોકને તો શંકા થવાની જ છે કે ક્યાં ગઈ ઉષા. Krishna book tells us only Chitralekha was coming out, getting them some prasad, bringing them back, so the guards begin to become suspicious. તો એમાં વર્ણન છે કે ચિત્રલેખા જ ખાલી અવર જવર કરતી હતી, અંદર જે ઉષા અને અનિરુદ્ધ બેઠેલા છે એના માટે જમવાનો પ્રસાદ લઈ જતી હતી. તો ગાર્ડ જે હતા, સૈનિકો હતા, એ લોકોને ધીરે ધીરે શંકા થવા માંડી કે આવું કેમ. And one day, as they were hearing very carefully, they heard another voice besides Usha's voice. અને એક દિવસ એ લોકો દિવારે કાન રાખીને બેઠા હતા ત્યારે એ લોકોને બીજા કોઈ વ્યક્તિનો અવાજ સંભળાણો. They brought their suspicion to Banasura, and Banasura became very upset. અને બાણાસુર બહુ રુદ્ધ થઈ ગયો. He rushed to Usha's palace, સીધો દોડતો ઉષાના મહેલમાં આવી ગયો and with his 1,000 arms very easily opened the door. અને પોતાની 1000 હાથથી એકદમ સરળતાથી એણે દરવાજો ખોલી નાખ્યો. And when he stepped in, he saw Usha and Aniruddha engaged in conversation and looking into each other's eyes with love. ત્યારે બાણાસુરે જોયું કે ઉષા અને અનિરુદ્ધ બેઠેલા છે, એકબીજાની સાથે વાતચીત કરી રહ્યા છે અને એકબીજાને નિહાળવામાં મશગુલ થઈ ગયેલા છે પ્રેમમાં. Now, Prabhupada writes in Krishna book that actually when Banasura saw Aniruddha, his first feeling was, what a beautiful and handsome looking man this man is. હવે બાણાસુર જ્યારે અનિરુદ્ધને પહેલી વાર જોવે છે ત્યારે ભાગવતમ વર્ણન કરે છે કે બાણાસુરને પણ એવો વિચાર આવી ગયો કે કેટલો સુંદર આ યુવક છે, જોવો તો ખરી. And he thought, this is perfect match for my daughter. અને એને વિચાર આવી જ ગયો કે આ તો મારી દીકરી માટે એકદમ યોગ્ય જ છે. But then he realized this is the grandson of Krishna. પછી એને યાદ આવ્યું કે આ તો કૃષ્ણનો પૌત્ર છે. Our families can never come together. અમારી ને એની ફેમિલીમાં ક્યારે મેળ પડે જ નહીં. So he called for the guards and they surrounded Aniruddha. અને તરત જ પોતાના સૈનિકોને બોલાવે છે અને અનિરુદ્ધને ઘેરી લે છે. Aniruddha fought very valiantly against hundreds of soldiers. અને સેંકડો સૈનિકો સાથે અનિરુદ્ધે બહુ સુરવીરતાથી યુદ્ધ કર્યું. But ultimately Banasura had a weapon known as Nagapasha. પણ અંતે બાણાસુર પાસે એક શસ્ત્ર હતું જેનું નામ હતું નાગપાશ. And like a snake, it wound itself around Aniruddha and rendered him motionless and senseless. અને એ નાગપાશ એણે અનિરુદ્ધ ઉપર છોડ્યું અને જેવી રીતે નાગ આપણને વીટી લે એવી રીતે એ અસ્ત્ર અનિરુદ્ધને વીટાડી લે છે અને સાથે સાથે એને બેહોશ પણ કરી દે છે. And he imprisoned Aniruddha. અને આવી રીતે બાણાસુર અનિરુદ્ધને જેલમાં નાખી દે છે. And Usha was crying and crying. અને ઉષા રેડા જ રાખે છે આખો દિવસ. 4 months passed in Dwarka and there was no sign of Aniruddha. 4 મહિના વયા જાય છે દ્વારકામાં અને ક્યાંય અનિરુદ્ધનો અતોપતો નથી મળતો. Krishna, Pradyumna, everybody was worried. Where is Aniruddha? કૃષ્ણ, પ્રદ્યુમ્ન બધા લોકો ચિંતિત હતા કે અનિરુદ્ધ ગયો ક્યાં. Of course, Krishna, being in the heart, would know exactly where his grandson is. ખરેખર કૃષ્ણને ખબર જ હતી હૃદયમાં કે પોતાનો પૌત્ર ક્યાં છે. But he must play a role, isn't it? પણ એ એક રોલ અદા કરી રહ્યા હતા. So now, તો 4 મહિના પછી નારદ મુનિ ત્યાં પ્રગટ થાય છે. good news for you. નારદજી કહે છે કે તમારા માટે શુભ સમાચાર છે. Aniruddha has found the best companion for marriage. કે અનિરુદ્ધને એકદમ વિવાહ કરવા માટે યોગ્ય પત્ની મળી ગઈ છે. Only problem is his father-in-law has imprisoned him. ખાલી મુશ્કેલી એ છે કે એના સસરાએ એને પૂરી દીધો છે. And his father-in-law is none other than Banasura. અને એનો સસરો કોણ છે? બીજો કોઈ નહીં પણ બાણાસુર. Your sworn enemy. અમારો ખાસ શત્રુ. You see, there is so much transcendental humor in Srimad Bhagavatam. તમે અનુભવી શકો છો કે ભાગવતમમાં કેટલો બધો હાસ્યરસ પણ છે. And once we hear these stories, we cannot stop hearing it actually. અને આપણે આ કથાઓ સાંભળીએ તો આપણે આને બંધ કરવાનું મન ન થાય. So now the Yadava dynasty decided under the leadership of Krishna that we must now attack the city of Shonitapur. તો યદુ વંશના બધા લોકોએ કૃષ્ણના નિર્દેશન હેઠળ નક્કી કર્યું કે હવે આપણે બાણાસુરની ઉપર ચડાઈ કરવી જ પડશે. So the army was led by Pradyumna, the father of Aniruddha. તો
જે સૈન્ય હતું આખું એ સૈન્યનું નિયંત્રણ કરી રહ્યા હતા પ્રદ્યુમ્ન કે જે અનિરુદ્ધના પિતા હતા. And Bhagavatam says they came with 18 Akshauhini divisions. Jai Shri Shri Gonitai ki. ભાગવતમ કહે છે કે 18 અક્ષોહિણી સેના સહિત એ લોકો આગળ ધસી પડ્યા. And millions of soldiers from the Yadava dynasty. લાખો લાખો યદુ વંશના સૈનિકોને લઈને તેઓ નીકળી પડ્યા. Word reached Banasura that the Vrishni dynasty was coming with a huge army. હવે ખબર પહોંચી ગઈ બાણાસુર પાસે કે યાદવોની બહુ મોટી વૃષ્ણિઓની બહુ મોટી સેના આપણા તરફ આવી રહી છે. So what did Banasur do? બાણાસુરે શું કર્યું ત્યારે? First of all, he became very happy. પહેલા તો બહુ ખુશ થઈ ગયો પોતે, He was tired of breaking stones and rocks and fighting with mountains. કેમ કે અત્યાર સુધી આખી જિંદગી પથરા અને પહાડ ભાગી ભાગીને થાકી ગયો હતો. And he thought, now finally I will meet with some competition. અને હવે રાજી થાય છે કે હવે મેળો. What is the second thing he did? બીજી વસ્તુ એને શું કરી? He contacted Lord Shiva. એને તરત જ ભગવાન શિવનો સંપર્ક કર્યો. Lord, just to keep you informed, we have a battle coming. ભગવાન શિવજીને કહે છે કે ભગવાન શિવજી તૈયાર રહેજો, એક મહાયુદ્ધ થવાનું છે. Lord Shiva was thinking, not again. Now who is he going to fight with? ભગવાન શિવ કહે છે કે અરે રે હવે આ વળી પાછો ક્યાં જાગી ગયો, કોણ છે And he સામે શત્રુ? said, Krishna, the supreme personality of Godhead is coming. ત્યારે બાણાસુર કહે છે કે કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર સામે યુદ્ધમાં છે. And Lord Shiva thought, this is surely Krishna's plan. ત્યારે ભગવાન શિવજી કડી જાય છે કે ખરેખર આ કૃષ્ણ ભગવાનની See, યોજના છે. an exalted personality like Lord Shiva will always see the hand of Krishna. તમે જોઈ શકો કે ભગવાન શિવજી જેવા જે મહાન ઉન્નત જે ભગવાન છે એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ઈચ્છાઓને હંમેશા એમનો હાથ દરેક જગ્યાએ દરેક પરિસ્થિતિમાં But જોઈ still, શકે. Lord Shiva played his part. તેમ છતાં ભગવાન શિવ પોતાનો પાત્ર ભજવે છે And he became commander-in-chief of Banasur's army. અને પોતે સ્વયં બાણાસુરની સેનાના અધ્યક્ષ બની ગયા, સેનાપતિ બની ગયા. Now, Banasur had an army of 1 million over soldiers easily. અને બાણાસુર પાસે લાખોની સંખ્યામાં સૈનિકો હતા. But Lord Shiva brought his forces because he is Bhutanath. All the goblins and ghouls and all the other forces, they came to reinforce the force of Banasura. હવે બાણાસુર પાસે આટલું બધું સૈન્ય તો હતું લાખોની સંખ્યામાં, તેમ છતાંય ભગવાન શિવ પોતાની સેનાને લઈને આવ્યા. અને તો ભૂત પ્રેત પિશાચ બધાને પોતે લઈને આવ્યા જેથી કરીને બાણાસુરને પ્રબળ થઈ જાય. And the great battle began. અને મહાયુદ્ધ ચાલુ થયું. Lord Shiva fought with Krishna. ભગવાન શિવ ભગવાન કૃષ્ણ સાથે યુદ્ધમાં હતા. Pradyumna fought with Kartikeya. પ્રદ્યુમ્ન કાર્તિકેય સાથે લડતા હતા. Balaram fought with Kumbhagana, who was a very powerful demon for Banasur. બલરામજી કુંભાલકના સાથે યુદ્ધ કરતા હતા કે જે બાણાસુરનો બહુ મોટો અસુર હતો. And Banasur fought with everyone. અને બાણાસુર બધાની હારે બથોડા લેતો હતો. Krishna was driving all the soldiers without anybody else. The Lord himself was decimating the soldiers of Banasura. ભગવાન પોતે કોઈની મદદ વગર એકલા જ પોતાના હાથે બધા સૈનિકોને ધોઈ રહ્યા હતા. And when Lord Shiva saw that Krishna was decimating the field, he decided to release his own Brahmastras. તો ભગવાન શિવે જોયું કે ભગવાન કૃષ્ણ બહુ ભારે પડી ગયા છે બધા સૈનિકો ઉપર, ત્યારે ભગવાન શિવે નક્કી કર્યું કે મારે મારું પોતાનું બ્રહ્માસ્ત્ર છોડવું પડશે. Every weapon that Lord Shiva shot out, Krishna would counteract. જે અસ્ત્ર ભગવાન શિવ, So Krishna, for example, Lord Shiva sent out a violent hurricane weapon. માની લો કે ભગવાન શિવ ક્યારેક વંટોળિયો વાળું અસ્ત્ર મોકલે, And Krishna sent out a weapon that was a mountain to destroy the path of the hurricane. તો કૃષ્ણ એવું અસ્ત્ર છોડતા હતા કે જે પહાડ જેવું હોય, જે ટૂંકમાં વાવાઝોડાને ખતમ કરી નાખે. Lord Shiva unleashed torrents of fire. ભગવાન શિવે અગ્નિની વર્ષા કરી And Krishna released torrents of rain. તો કૃષ્ણએ પાણીની વર્ષા કરી. Krishna was there when Lord Shiva sent out his most powerful weapon, Pashupata Vashtra. કૃષ્ણ ત્યારે હતા ત્યારે ભગવાન શિવે પોતાનું સૌથી શક્તિશાળી અસ્ત્ર છોડ્યું જેનું નામ હતું પાશુપત અસ્ત્ર. But with Narayana Astra, that weapon was counteracted. પરંતુ નારાયણ અસ્ત્ર દ્વારા ભગવાન કૃષ્ણએ પાશુપત અસ્ત્રને પણ પરાસ્ત કરી દીધું. Then Krishna did something Shiva did not expect. ત્યારે કૃષ્ણએ એક એવું કંઈક કર્યું કે જેની કદાચ ભગવાન શિવને કલ્પના જ નહોતી. Before I said that, I saw a few people yawning actually. અને હું આ બોલું આમાંથી બગાસા ખાય છે. And Lord Krishna sent a yawning weapon against Lord અને તમારી Shiva. જાણ ખાતે કહું છું કે ભગવાન કૃષ્ણએ ત્યારે બધાને બગાસા આવવા માંડે અને આળસ ચડી જાય એવું અસ્ત્ર છોડ્યું. And suddenly Lord, for a while, અને એ અસ્ત્રના પ્રભાવના કારણે ભગવાન શિવ બગાસા ઉપર બગાસા ખાવા જ માંડ્યા અને એને સુસ્તી ચડી ગઈ કે હવે હું થાકી ગયો છું.
And now Krishna turned to Banasura and started shooting arrows to just take off his 1,000 arms. અને હવે ભગવાન કૃષ્ણ બાણાસુર તરફ વળી જાય છે અને એક પછી એક પોતાના તીર દ્વારા બાણાસુરના 1000 હાથ તોડવા માંડ્યા. So Bhagavatam says he used 1,000 arrows. ભાગવતમ વર્ણન કરે છે કે ભગવાન કૃષ્ણ 1000 Right? પોતાના તીર વાપર્યા. No, sorry. He shot 500 arrows for his 1,000 arms. ભાગવતમ કહે છે કે ભગવાન કૃષ્ણે 500 તીર છોડ્યા એના 1000 હાથ તોડવા માટે. So each for each pair. એક તીરમાંથી 2 હાથ તૂટી જતા હતા એક સાથે. And in that way, Banasura was losing. અને આવી રીતે બાણાસુર ધીરે ધીરે પરાસ્ત થવા માંડ્યો. And he smashed his chariot to the ground. અને ભગવાન કૃષ્ણએ એના રથને આખો ભાંગી નાખ્યો, જમીન ઉપર And he ભૂકો કરી blew નાખ્યો. his wife. અને જે લોકો જીવતા હતા એ બધાના હૃદયને ભેદી નાખવા માટે, છિન્નભિન્ન કરી નાખવા માટે ભગવાન કૃષ્ણએ પોતાનો પાંચજન્યનો શંખનાદ કર્યો. When I started reading Bhagavatam, I asked Maharaj one time, Maharaj, what does it mean when Krishna's conch shell, when it's blown, it shatters the hearts of the Kshatriyas, the warriors? What does it mean actually? જ્યારે હું ભાગવતમ વાંચતો હતો ત્યારે મેં મહારાજને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે આનો મતલબ શું થાય, આનું શું કારણ છે કે કૃષ્ણ જ્યારે 5000 શંખ વગાડે છે ત્યારે જેટલા શત્રુ છે બધાના હૃદય છિન્નભિન્ન થઈ જાય છે. Maharaj said it means they had a heart attack. મહારાજ કહે છે કે એનો મતલબ થાય કે એ બધાને હૃદયનો હુમલો આવી ગયો. And there itself they died on the battlefield. એ લોકો ન્યા જ મરી જાય છે યુદ્ધ ક્ષેત્ર ઉપર. So Maharaj was very simple actually. મહારાજ બહુ સરળ હતા. But now Banasura decided that he had to get some deception actually. Something to distract Krishna. હવે બાણાસુર વિચારે છે કે મારે કાંઈક કરવું પડશે, કૃષ્ણને ક્યાંક બીજે ડાયવર્ટ કરવા પડશે. He worshipped a goddess in the form of Kotarya. કોટારિયા નામની એક દેવીની પૂજા કરતો, એ પૂજા કરી એણે. And she was naked actually. અને એ પોતે નિર્વસ્ત્ર હતી. And she had a very old and rotting form. અને બહુ વૃદ્ધ અને એકદમ કુરૂપ હતું એમનું. Banasura summoned her to the battlefield and she appeared before Krishna. બાણાસુર યુદ્ધ ક્ષેત્ર પર એનું આહવાન કરે છે અને યુદ્ધમાં એને પ્રગટ કરે છે. Krishna did not want to see her and so he avoided his gaze at her. કૃષ્ણ આ દેવીને જોવા નહોતા માંગતા એટલે ભગવાને પોતાનું મોઢું આમ ફેરવી નાખ્યું. And Banasura ran away from the battlefield. અને આ સમયમાં બાણાસુર ત્યાંથી છટકી ગયો. Now Lord Shiva stopped yawning. હવે ભગવાન શિવ ઉપરથી કૃષ્ણના અસ્ત્રની અસર ઓછી થઈ ગઈ, બગાસા બંધ થઈ ગયા. And as the last resort he released his greatest weapon. This weapon is known as a death weapon. અને છેલ્લું ભગવાન શિવનું જે એકદમ ખતરનાક અને શક્તિશાળી અસ્ત્ર હતું ઈ એમણે તૈયાર કર્યું. It is known as Shiva Jwara. એનું નામ છે શિવ જ્વર. It is at the point of the at the point of annihilation, when Lord Shiva performs his dance of annihilation, he releases this fire that burns the universe. He released it now. આ શસ્ત્રનો પ્રયોગ ત્યારે કરવામાં આવે છે કે જ્યારે ભગવાન શિવ આખા બ્રહ્માંડનો જ્યારે નાશ કરવાનો હોય ત્યારે જ નૃત્ય કરતા હોય, ત્યારે આખા બ્રહ્માંડને દાવાગ્નિમાં સળગાવી નાખવા માટે જે પ્રયોગ કરવામાં આવે એ શસ્ત્ર ભગવાન શિવે અત્યારે કર્યું. This Shiva Jwara was a personified demon. It had 3 legs and 3 heads. આ જે શિવ જ્વર હતો એનું પોતાનું એક મૂર્તિમંત સ્વરૂપ હતું. એના 3 માથા હતા અને 3 પગ હતા. And it was rushing towards Krishna, burning everything in its path. અને કૃષ્ણ તરફ એ દોડી રહ્યો હતો, એકદમ બધાના કહેવાય ને રસ્તાને ચકનાચૂર કરીને. Krishna released Narayana Jwara. કૃષ્ણએ પણ પોતાનું નારાયણ જ્વર નામનું અસ્ત્ર છોડ્યું. And this brought Shiva Jwara to a stop. અને આ નારાયણ જ્વરનો જેવો પ્રહાર થાય છે એ નારાયણ જ્વર શિવ જ્વરને તરત જ રોકી દે છે. Because it was extreme cold. નારાયણ જ્વર શું છે? સખત ઠંડી. Now Prabhupada says a very important point in Krishna book. પ્રભુપાદ કૃષ્ણ બુકમાં બહુ મહત્વનો મુદ્દો અહીંયા દોરે છે આપણને. He says that when we are about to die, Shiva Jwara is released in our bodies actually. પ્રભુપાદજી કહે છે કે જ્યારે આપણે મરવાના હોય ત્યારે શિવ જ્વર આપણા શરીરની અંદર પણ છોડવામાં આવે છે. That's why Bhagavatam tells us, and you would have noticed this, not because you have died, but you have seen other people die. You will notice that their temperatures will go very high, and then after a while they become very cold. અને તમે પણ જોયું હશે, ભાગવતમ કહે છે એ પ્રમાણે, અને તમે મરો ત્યારે નહીં પણ બીજા મહિરા હોય ત્યારે તમે જોયું હશે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ મરતો હોય ને ત્યારે એની શરીરનું તાપમાન પહેલા એકદમ વધી જાય, ખૂબ ગરમ થઈ જાય, તાવ આવી જેવું થઈ જાય, અને પછી ધીરે ધીરે એકદમ ઠંડુ થઈ જાય અને પછી આ માણસ મરી જાય. So at the height of Shiva Jwara, even in our bodies at the point of death, Narayana Jwara comes and it becomes cool, and then the soul leaves the body. અને જ્યારે આપણા શરીરની અંદર પણ શિવ જ્વર પોતાની પરિસીમા ઉપર હોય ત્યારે પણ નારાયણ અસ્ત્ર છોડવામાં આવે છે જેના દ્વારા આપણું આખું શરીર ઠંડુ પડી જાય.
There was a great fight between the two weapons. આ બંને અસ્ત્રો વચ્ચે બહુ મહાન યુદ્ધ થયું, But eventually Narayana Jwara prevailed. પરંતુ અંતે નારાયણ જ્વર જીતી ગયું. Prabhupada writes there that no matter how much heat there is, we can tolerate it. We just have to take off the clothes or we have to fan ourselves. But extreme cold, actually we cannot tolerate. પ્રભુપાદજીમાં લખે છે કે કદાચ ગરમી ગમે એટલી પડી જાય તો આપણે સહી શકીએ, આપણે એને સહન કરી લઈએ. કેમે કરીને આપણે કદાચ કપડા આંધા પહેરી લઈએ અથવા તો પંખો નાખી શકીએ, હવા નાખી શકીએ. ઠંડી કોઈનાથી સહન થઈ શકે નહીં. And Shiva Jwara fell at the lotus feet of Lord. અને શિવ જ્વર પછી ભગવાનના ચરણ કમળમાં નતમસ્તક થાય છે. And when Krishna saw the mood of humility of this weapon of Lord Shiva, he became very pleased. જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાન શિવના આ શિવ જ્વરની વિનમ્રતા જોવે છે ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણ પણ પ્રસન્ન થઈ જાય છે. Instead of destroying Shiva Jwara, he gave it the boon that you will always be glorified as the greatest weapon of Lord Shiva. અને શિવ જ્વરથી પ્રસન્ન થઈને ભગવાન કૃષ્ણને વરદાન આપે છે કે ભગવાન શિવના એક મહાન અને શક્તિશાળી અસ્ત્ર તરીકે હંમેશા તારો ગુણગાન ગવાશે. Now Banasura was revived and he tried one last time to defeat Krishna. હવે બાણાસુર પાછો ઊભો થઈ જાય છે અને એક છેલ્લો અવસર એ મેળવવા માંગતો હોય કૃષ્ણને હરાવવાનો. He hurled all kinds of weapons at Krishna, but Krishna only sent one weapon to Banasura. કૃષ્ણએ એક છેલ્લું અસ્ત્ર બાણાસુરને મારવા માટે છોડ્યું And that was Sudarshan Chakra. અને એ સુદર્શન ચક્ર હતું. And who can defeat Sudarshan Chakra? અને સુદર્શન ચક્રને તો કોઈ હરાવી શકે નહીં. When Lord saw that his devotee Banasura was going to die, Sudarshan Chakra was coming, Lord Shiva fell at the feet of Krishna. જ્યારે ભગવાન શિવજી જોયું કે હવે કૃષ્ણએ સુદર્શન ચક્ર છોડી દીધું છે અને હવે બાણાસુરનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, તો ભગવાન શિવ પોતે ભગવાન કૃષ્ણના ચરણમાં પડી જશે. And he began pacifying Krishna with prayers. અને પ્રાર્થના દ્વારા ભગવાન કૃષ્ણની પોતે સ્તુતિ કરવા લાગે છે. One very important prayer he stated that's really nice. એક બહુ સુંદર અને મહત્વની સ્તુતિ તેઓ કરે છે એ છે, He says, "My Lord, on a cloudy day, તેઓ કહે છે ભગવાનને કે હે મારા ભગવાન, જ્યારે વાદળા હોય આકાશમાં, for a man who does not understand, he thinks the sun has disappeared. જે વ્યક્તિ જાણતો નથી એને એવું લાગે કે કદાચ સૂર્ય ક્યાંક ખંતાઈ ગયો છે, But actually the sun is always present. પણ ખરેખર તો સૂર્ય તો ત્યાં હોય જ છે. When we have demonic tendencies like anger, lust, greed and pride, જ્યારે આપણી અંદર અસુરી ગુણો હોય છે જેવા કે ક્રોધ, કામ, લોભ ઇત્યાદિ, then just like the clouds cover the sun, these qualities which are demonic, they cover our true understanding of who you are, my Lord. ત્યારે શિવજી કહે છે કે હે મારા ભગવાન, આવા દુર્ગુણોના આવરણના કારણે અમારા જેવા લોકો પણ ભૂલી જાય છે કે બાણાસુર જેવા લોકો પણ ભૂલી જાય છે તમારી વાસ્તવિકતાને સમજવા માટે. And Prabhupada says something really nice. અને પ્રભુપાદ બહુ સુંદર કહે છે, He says, less intelligent men may claim there is no such thing as God. બહુ અલ્પ બુદ્ધિવાળા લોકો એવું માને કે એવો દાવો કરે કે ભગવાન જેવી કોઈ વ્યક્તિ છે જ But નહીં. factually that is untrue. પણ વાસ્તવિકતામાં લોકો આવો દાવો કરતા હોય કે That there are no barbers વાણંદ ક્યાંય છે જ નહીં, because everyone is keeping beard and long hair. કેમ કે બધા લોકો મોટી મોટી દાઢી અને મૂછ રાખે છે, એનો મતલબ કે વાણંદ આ દુનિયામાં છે જ નહીં. You know, nowadays everyone's keeping beard and long hair, isn't it? અને તમને ખબર હશે અત્યારે બધાને ફેશન આવી ગઈ છે લાંબા Does it mean વાળ. there's no barber? એનો મતલબ એવો નથી થતો કે વાણંદ સંપૂર્ણ નષ્ટ થઈ ગયા. So there are barbers, but doesn't mean if you keep a beard there is no barber. તો વાણંદ તો છે જ, દુકાન નાખીને બેઠા જ છે, પણ એનો મતલબ એવો નથી થતો કે બધાની દાઢી અને મૂછ વધી ગયા એટલે વાણંદ નથી. What do you mean? So finally, when Lord Shiva heard, right? No, when Krishna heard from Lord Shiva, please spare Banasura, he said, I will spare Banasura. ત્યારે જ્યારે કૃષ્ણ સાંભળે છે શિવજી દ્વારા વિનંતી કે તમે બાણાસુરને કૃપા કરી છોડી દો, બક્ષી દો, ત્યારે કૃષ્ણ પ્રસન્ન થઈ જાય છે અને એને બક્ષી દે છે. But I will allow him to live only for two reasons. પણ કૃષ્ણ કહે છે કે હું બે કારણોને લીધે જ એને છોડી રહ્યો છું. One, he is a great devotee of you, Lord Shiva. પહેલું કારણ છે કે એ તમારો એક મહાન ભક્ત છે એટલા માટે છોડી રહ્યો છું, And you are very dear to me. અને તમે મને બહુ પ્રિય છો. And second, very important, is that I have promised Bali, my dearest devotee, that I will never kill any member of his family. અને બીજી વસ્તુ કે મેં મારા પ્રિય ભક્ત બલિને વચન આપેલું છે કે એના વંશના કોઈ પણ વ્યક્તિનો
કુળના કોઈ પણ વ્યક્તિનો હું વધ નહીં કરું. And when I was going to humiliate Bali Maharaj and ask from him the last step, Prahlad Maharaj actually came and he made me promise that I would not hurt Bali. અને જ્યારે હું બલિ મહારાજને પૂરેપૂરો એને કચડી દેવા જઈ રહ્યો હતો ત્યારે પ્રહલાદ મહારાજ આવ્યા હતા અને પ્રહલાદ મહારાજે મને વિનંતી કરી હતી કે બલિનો વધ ન કરતા. પણ મેં બધાય હાથ Pride. અને એ મેં એટલા માટે કર્યું છે કેમ કે એને અતિશય ઘમંડ ચડી ગયો હતો. And he should learn અને એને હવે શીખવું જોઈએ that no matter how powerful we are, કે પોતે કદાચ ગમે એટલો શક્તિશાળી હોય તો પણ the plan of the Supreme will always prevail. પરમેશ્વરની યોજના હંમેશા વિજયી રહેશે. That is why we quoted the verse in the beginning of what Narada Muni told Yudhishthir Maharaj. અને એટલા માટે આપણે આનો સંદર્ભ લીધો કે જે નારદ મુનિએ યુધિષ્ઠિર મહારાજને કહ્યું હતું. Kala karma gunadino. This verse is very important કાલકર્મ ગુણાદીનો આ શ્લોક બહુ મહત્વનો છે. because Banasura thought he was free of Kala. કેમ કે બાણાસુર એવું જ વિચારતો હતો કે પોતે સમયથી પાર થઈ ગયો છે. He thought he was free of karma. અને એ પણ એવું માનતો હતો કે હું કર્મોના પ્રતિક્રિયાથી પણ છૂટી ગયો છું. And he thought because he had Lord Shiva with him, he was free of guna also. અને એ એવું માનવા માંડ્યો હતો કે કેમ કે ભગવાન એની શિવજી એની સાથે છે એટલે એ 3 ગુણથી પણ પર થઈ ગયો એવું માનતો હતો. But he did not realize that until he sought the protection of Krishna, પણ એને ક્યારેય અનુભૂતિ થઈ જ નહીં કે જ્યાં સુધી પણ એની રક્ષા ના કરી શકે. no one can save him. કોઈ એને બચાવી ના શકે. So this tells us a very important point. Krishna book tells us actually. તો કૃષ્ણ બુકમાંથી આપણને આ બહુ સુંદર વાત જાણવા મળે એવી છે. No one can understand the plan of the Lord. ભગવાનની યોજના કોઈ પણ સમજી શકતો. Don't forget, why did Krishna come into the life of Banasura actually? અને ભૂલતા નહીં આપણે હંમેશા યાદ રાખવું જોઈએ કે બાણાસુરના જીવનમાં કૃષ્ણ શા માટે આવ્યા? Because his own daughter fell in love with Krishna's grandson. કેમ કે બાણાસુરની દીકરી એની ખુદની દીકરી કૃષ્ણના પૌત્ર સાથે પ્રેમમાં પડી ગઈ. So the last point Krishna told Banasura, I will spare you only on this last condition. અને બાણાસુરને છેલ્લે ભગવાન ધમકાવે છે કે હું તને એક જ શરત ઉપર છોડું છું કે that my grandson must marry your daughter. કે મારો પૌત્ર અનિરુદ્ધ તારી દીકરી સાથે જ પરણશે. And Banasura bowed at the lotus feet of Krishna. અને બાણાસુર ભગવાન કૃષ્ણના ચરણ કમળમાં નતમસ્તક થઈ જાય છે. And he became અને પોતે પશ્ચાતાપ કરવા માંડે છે. And Usha came back to Dwarka as the bride of Aniruddha. અને આવી રીતે ઉષા દ્વારકામાં પ્રવેશ કરે છે અનિરુદ્ધની પત્ની બનીને. Anything connected to Krishna will always be victorious. કૃષ્ણ સાથે જે કાંઈ સંકળાયેલું હોય જોડાયેલું હોય એમાં હંમેશા વિજય જ હોય. For a time demonic forces look very powerful. કરતા આસુરી ગુણો આપણને શક્તિશાળી દેખાય. But if we are in devotional service, પણ આપણે જો આપણી ભક્તિમય સેવામાં ગંભીર હોઈએ Kala cannot touch us. તો કાળ આપણને ક્યારેય સ્પર્શ નહીં કરી શકે. It may touch our bodies, એ આપણા શરીરને કદાચ સ્પર્શ કરશે but it cannot touch our consciousness. પણ આપણી ચેતનાને ક્યારેય સ્પર્શી નહીં શકે. The same with karma and the same with guna આવું જ સેમ કર્મ સાથે પણ થાય છે. of the Supreme Lord. કૃપા કરીને હંમેશા પરમેશ્વર ભગવાનની શરણ લો. And from this episode, take shelter of his devotees. અને આ પ્રસંગના ઉદાહરણથી ભગવાનના ભક્તની શરણ પણ લ્યો. Because he is also pleased when you are a devotee of his devotee. કેમ કે ભગવાન પણ રાજી થઈ જાય છે જ્યારે તમે ભક્તના ભક્ત બનો છો ત્યારે. And please don't fight. અને કૃપા કરી ઝઘડા ન કરો. Because it has no value actually. કેમ કે આ ઝઘડાનો કોઈ મતલબ જ નથી. Jai Grantaraj Sriman Bhaktam ki, Srila Prabhupada ki, Srila Gurudev ki, Nitai Gaura Premanande. Thank you very much. Vaishnava Prabhu, what do we do now? We do kirtan. So we'll just chant Hare Krishna Maha Mantra and the names of the Lord for a few minutes. I would request everyone that if you want to dance, you can please dance. If you want to sit and chant, you can chant. If you want to clap, you can clap. You must be able to chant the holy name. That is very important. Please do that. Sometimes we chant.